गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की एक अमोलक लिखत है जिसका सिरलेख है जुद्ध पंगाणी। इस विच आप जी ने जो गुरसिख पहला मैदाने जंग में जाते सन ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਲਈ, किस तरह जाते सन, किस तरह उन्हां दी ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸੀ, किस तरह के उचेरे उत्साह विच रहिंदे सन। बहुत सोहना नक्शा आप जी ने खिंचिया है। इस विच असी देखांगे कि ऐन जंग के मौके ते 500 पठान जो गुरु महाराज ने भर्ती किए सन सेना विच, वो कलगीधर पातशाह नूं छड्ड के उल्टा पठाणा विच जा रलदे हन। किन्ना दिल ढाऊ काम है कि ऐन जंग के मौके ते इधरों चले जाण तां कोई गल नहीं, पर जाके वैरी नाल रल जाण, क्योंकि इन्हां नूं सारे भेद दा पता सी। फिर इस तो इलावा 500 ਜਿਹੜੇ होर सन वो भी गुरु महाराज नूं छड्ड गए। 1000 फौज दे ऐन मौके सिर छड्ड जाण दे बावजूद भी किन्ना ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। गुरु गोबिंद सिंह जी ना आप ਝਵੇਂ ना ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝਵਣ ਦਿੱਤਾ। उस सब ਦਾ वर्णन इस जंग ਵਿੱਚ है। रियासत नाहन विच एक टिकाणा है पंगाणी। जमुना दे इस किनारे पारले पासे चूहड़पुर ग्राम है जो चकारता जाण वाली सड़क दे उत्ते कालसी तो कुछ मील उरे है। चूहड़पुर ते पंगाणी जमुना दा राजपतन है। इस पंगाणी वाले टिकाणे साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नाल पहाड़ी राजियां ने मल्लो मल्ली युद्ध कीता जो गढ़वाल तो विआह करके मुड़े आ रहे सन। इस युद्ध के असल कारण बाबत भाई साहब जी लिखते हैं कि पंगाणी का युद्ध पहला युद्ध है गुरु जी का। क्यों होया? गुरु जी लिखते हैं, फतेह शाह कोपा बड़ राजा लो परा हमसों बिन काजा, अर्थात बिना किसी कारण उसने हल्ला कीता साढ़े उत्ते। सूरज प्रकाश दसदा है कि भीम चंद कहलूरीए ने फतेह शाह नूं चुकिया ते होर राजे वंगारे ते युद्ध होया। पर एक पुरातन शह है जंगनामा गुरु गोबिंद सिंह। ये एक वार वांग है। ये दसदा है कि औरंगजेब गुरु गोबिंद सिंह जी नूं मारना चाहुंदा है। इसे दी तजवीज़ सी राजियां नूं लड़ाउण दी। हयात खान नूं घलना भी औरंगजेब दा ही लिखिया है। जद शाह दे घर विच खबर आउंदी है तां शहजादी ज़ेबो निसा मना करदी है कि गुरु जी नाल ना लड़ी। इस जंगनामे विच हाल पंगाणी दे युद्ध दा ही है। सो असल कारण राजियां नूं औरंगजेब दी चुप जापदी है। आओ प्यार नाल सरवण करिए जी। युद्ध पंगाणी। हिमालय दे पहाड़ां नूं छड्ड के जमुना सिरमौर ते डेहरे दी दून दे विचकाहे ਜਿਹੀ ਵਗਦੀ शिवालिक दे पैर आ चुमदी है ते इस दे एक पब ਜਿਹੀ ਦੀ मानो परिक्रमा करके मैदानां विच जा निकलदी है। इस घुमाटी खाण वाले थां पश्चिमी पासे पाउंटा नवां ही बसिया टिकाणा है। नवां है पर रौनकदार। पहलों ही कुदरत ने इस नूं रमणीक बनाया है। हुण कुदरत दे रसीए ने इस नूं 4 चंद ला दिते हन। इस मोड़ ते हरे हरे कचा वर्गे रंग दा निर्मल प्रवाह अचरज तेजी नाल जांदा मन नूं मोहंदा है। अज जमुना तो पार पूरबले किनारे वटियां वर्गे पत्थरां दे नाल विछे मैदान विच गुरु गोबिंद सिंह साहिब दी जंगी सभा लग रही है। चोणवें सिर करदे बैठे हन ते विचार हो रही है। पहले सोच हुंदी रही कि क्यों हल्ला होण लगा है। फिर विचार छिड़ी कि किवें राजियां वालों आ रहे हमले दे मुकाबले ते टाकरा करना है जिस विच जीत होवे अते अपना नुकसान घट होवे। सब तो पहली गल सी मैदाने जंग दा टिकाणा चुनने दी। सो इस विचार हुंदी विच दया राम ब्राह्मण जो गुरु के सूरमियां विचों एक सी बोलिया, हे प्रभु असी पाउंटे नूं युद्ध टिकाणा ना बनाईए जो अपना ते अपने वसाए नगर वासियां दा नुकसान कुछ ना होवे। तद मामा किरपाल चंद जी बोले, इस थां तो 6 को उपर पंगाणी दे टिकाणे जिथे पारले पासे चूड़पुर ग्राम है जंग मचाया जावे। वो है वड्डा पतन। उथे उन्होंने इस उरार आके साढ़े पाउंटे ते धाई करनी है।
ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ। ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲੰਮਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਦਾਨੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਵੀਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮੱਲ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਹੇਠਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਘਾਟਾ ਲਈਏ ਬਣਾ, ਉੱਤੋਂ ਮਾਰੀਏ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਤੀਰ, ਫਿਰ ਹੱਲਾ ਕਰੀਏ ਹੇਠਾਂ ਘਾਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਹੀ ਕੁਮਕਾਂ ਘਾਲੀਏ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਘੋੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਰੋਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਪਏ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਵਲ ਨਾਲ ਭਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਘੋੜੇ ਸਿੱਖ ਸੌਦਾਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੂਰਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਵੈਰੀ ਦਲ ਦੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਚਾਹੋ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੇਕ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੀ ਬੀਰਤਾ ਤੇ ਜੰਗੀ ਵਿਉਂਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਤੇ ਸਾਈਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜੀਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਦ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਬਲ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਮਗਰੋਂ ਉੱਠ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਏ। ਅੱਗੇ ਬੇੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਰਾਰ ਪੌਂਟੇ ਆ ਗਏ। ਜਦ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪੜੇ, ਜੋ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਵਾਂਗੂ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸੂਈਆਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੈਰੀ ਦਲ ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਛੇੜ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਹ ਅਣਸਿੱਖੀ ਭੀੜ ਹੀ ਅਕਸਰ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਵੇ ਲੁੱਟ ਤਾਂ ਇਹ ਲੁੱਟਦੀ ਸ਼ਰੀਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਪੈਰ ਖਿਸਕਣ ਤਾਂ ਇਹ ਨੱਸਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਧਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਨਿਤਰੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ, ਪਰ ਮੁਖੀਏ ਇਹ ਹਨ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਆਪ ਲੜੇਗਾ, ਹਰੀ ਚੰਦ ਗਾਜ਼ੀ ਚੰਦ ਕੁਲਪੂਤ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ, ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਮਧੂਕਰ ਜਸਵਾਰੀਆ, ਡਡਵਾਰੀਆ ਤੇ ਕਟੋਚੀਆ ਕਿਰਪਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗੁਲੇਰ ਦਾ ਭੂਪਾਲ ਕੋਟ, ਲੇਹਰ ਆਦਿ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਦੂਸਰਾ, ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਵਿਉਂਤ ਮੁਜਬ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜੱਥਾ ਤਾਂ ਪਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੈਰੀ ਦਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਹ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਰਹੇ। ਕੁਛ ਜੱਥੇ ਭੰਗਾਣੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੋ ਥਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਡੇਰੇ ਪਾਉਣ ਤੇ ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਘੋੜੇ ਬੰਨਣ ਤੇ ਸਿਲਹਖਾਨਾ ਟਿਕਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਸਾਰੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ 500 ਪਠਾਨ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਆਹ ਪਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ ਹੋ ਪੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੰਗ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਨਫਰ ਦੋਵੇਂ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਥਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨੌਕਰ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਤਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤਨ ਦਾ ਮੱਲਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬੇਨੌਕਰ ਹੋਏ ਇਹ ਸਡੋਰੇ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਪੌਂਟੇ ਅਪੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ 500 ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਸਨ: ਭੀਖਨ ਖਾਂ, ਕਾਲੇ ਖਾਂ, ਨਿਜਾਬਤ ਖਾਂ, ਹਯਾਤ ਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਵਾਹਰ ਖਾਂ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਾਂ ਸਣੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਜੰਗੀ ਕਰਤਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਸਲਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਲੀਏ ਤੇ ਖਿਸਕ ਚਲੀਏ। ਸੋ ਕਈ ਗੋਂਦਾ ਗੁੰਦ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਖਦਾਈ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹ 5 ਗੁਣੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਹੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਖੀਰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਢਾਲ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਤਦ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਤਦ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਰੱਖਣੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਲੁੱਟੋ ਕੁੱਟੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਉਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੜਵਾਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਏ ਔਰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਹੋਣੋਂ ਵਰਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਮਕ ਹਲਾਲੀ ਲਈ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਰਹਿ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਗਿਆ। ਤਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਨਮੁਖ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੁਛ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਵੈਰੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਠਾਨ ਜੋ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਹਿਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਮਾਫ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਅਕਸਰ ਵੇਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਵੇਂ ਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਸਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਨੱਪ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮਰਾਂ ਲਈ ਅਮੀਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦਾ ਹੋਏ, ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਨਾਮੇ ਜੋ ਚੰਗਾ ਤਪੀ ਪੁਰਖ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 500 ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਧੂ ਵੀ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲੜਨਯੋਗ ਕਰਤਵ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਸਾਧੂ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਖਾੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਆ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 500 ਜਵਾਨ ਤਕੜਾ ਘੁਲੱਕੜ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਡਿੱਠਾ ਕਿ 500 ਪਠਾਨ ਤੁਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਹਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਐਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਤਨੇ ਯੋਧੇ ਹੋਰ ਜਾ ਰਲੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹ ਵੀ ਖਿਸਕੰਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਜਦ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਰਾਤੀਂ ਟੁਰ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਦ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡਲੀ ਤਾਂ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤਦ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜੜ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਾਨ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਹੰਤ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਐਸੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ? ਚੇਲੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਓ ਕਿਰਪਾਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਜਦ ਮਹੰਤ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹੰਤ ਜੀ ਚੇਲੇ ਕਿੱਥੇ? ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲੇ, ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਸਭ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਸੰਭਾਰਨ ਵਾਰੇ, ਤੁਮ ਹੋ ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਬਲ ਪਾਰੇ, ਬੜੇ ਭਾਗ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵਾਂ, ਸੰਕਟ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਖੋਵਾਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਆਦਿਕ ਸੰਕਾਦਿਕ ਸਾਰੇ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਰਦਾ ਪਾਏ ਨ ਪਾਰੇ, ਧਿਆਨ ਬਿਖੇ ਜੋਗੀਸ਼ਰ ਧਿਆਵੇਂ, ਰਿਖ ਨਾਰਦ ਤੇ ਆਦਿਕ ਗਾਵੇਂ, ਚਰਨ ਕੰਵਲ ਤੁਮ करे आराधन, तप आदक सांदे गन साधन, हम लोकन के भाग बडेरे, लोचन गोचर तुमको हेरे, मन बानी को विषय न होई, भाखत सत सिमरत सब कोई, अस प्रभ पाए कौन तज सके, जिसके पद सरोज सुर तके, भूल चूक दासन ते होए, बख्शन हार प्रभु तुम सोए। ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੋਧੇ 500 ਪਠਾਨ
ਪਿੱਠ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਟੁਰੀ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਵੈਰੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲਣ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਾਕੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਦਿਲ ਢਾਊ ਤੇ ਨਿਰਾਸਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਹੋਰ ਟੁਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੌਸਲਿਆਂ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। 1000 ਦਾ ਘਾਟਾ ਐਨ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਚੋਕ ਮਨ ਉਤਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਦਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਭ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਹਰਾਵਲੀ ਭੰਗਾੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੋਰਚੇ ਬੰਦ ਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪਰ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨੇਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਖਤ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਠਾਨ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੂਫ ਹੋਏ ਦੱਸ ਕੇ ਨੌਕਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤ ਘੱਲ ਕੇ ਆਪ ਹੁਣ ਭੰਗਾਣੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੁਛ ਸੈਨਾ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਤੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਥੋਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਭੰਗਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘਲੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਜੋ ਮੁੱਢਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਣੇ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭੂਆ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 5 ਭਰਾ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। 5 ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। 5 ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਅਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਜੋ ਆਯੁਧ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਨਿਪੁੰਨ ਉਸਤਾਦ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਜੀਤਮਲ, ਤੀਜਾ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ, ਚੌਥਾ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਤੇ 5ਵਾਂ ਮਾਹਰੀ ਚੰਦ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਬੜੇ ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਸਨ ਕਿ ਖਬਰ ਆਈ ਜੋ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ 5 ਭਰਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਗਾਣੀ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਟੁਰ ਪਏ ਤੇ ਮਗਰੇ ਆਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਟੁਰ ਪਈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਉਠੀ ਬੰਬ ਉੱਚੀ ਗਣੰਗ ਸੈਲ ਗਾਜੇ, ਮਹਾਬੀਰ ਬੰਕੇ ਸਭੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਜੇ, ਹਿਰਦੈ ਉਤਸ਼ਾਹੰ ਤੁਰੰਗੀ ਅਰੋਹੇ, ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਚਾਲੇ ਮਹਾ ਜੰਗ ਸੋਏ, ਉਠੀ ਧੂਰ ਪੂਰੰਗ ਨਭੰਗ ਛਾਏ ਲੀਨਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੰ ਨ ਦੀਸੈ ਰਵੰਗ ਢਾਂਪ ਲੀਨਾ, ਬੰਦੇ ਚੁੰਗ ਚੋਪੇ ਚਲਾਕੀ ਦਿਖਾਵੇਂ, ਚਲੇ ਗੋਲ ਆਗੇ ਕਿਕਾਨੰਗ ਗੋਦਾਵੇਂ, ਬੰਕੈ ਬੀਰ ਊਚੇ ਸੋ ਮਾਰਾ ਬਕਾਰਾ, प्रभु को सुनावे पहारी संगारा, बड़े बेग सो बाए जैसे बहंती, तथा सैन सारी सो शीगर चलंती, तथा मेघ उठे हड़ंग नीर चाले, पराबंद तैसे चमू बेग नाले। ਭੰਗਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਮੰਨੀ ਤੇ ਜਥੇ ਵੰਡ ਵੰਡ ਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਟਿਕਾਏ। ਸੈਨਾਪਤ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, भये असवार संग्राम को आप ही सिंह गोविंद तैं ठौर आए, डंक की कोर जैसे पई ठौर तैं बंजत निशान मोहरे सुहाए, आन के खेत पे देख चतुरंग सब मोर्चे बांट के मिसल लाए, बजी है भेर करनाए सरनाए सब सुने ते सूर होए लाल आए। तीसरा, दुश्मन दला में जंग दा मूल हमलावर इस वेले फतेह शाह सी, ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨੀਤੀ ਗਏ ਪੁਰਖ ਚੰਗਾ ਬਲੀ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਜੋ ਯੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸੀ, ਤੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੇ ਬਲੀ ਯੋਧਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਸੂਰਮੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਤਰੂ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ 20 ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੀ ਵਰੇਸ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਜੰਗ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਮਿਤ ਸੀ। ਧਨੁਖ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵੀਨਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦਾ ਬਲ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਦਲ ਹੁਣ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉਰਾਰ ਆ ਕੇ ਪਰੇ ਬਨ ਖੜੋਤਾ ਸੀ। ਦਇਆ ਰਾਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੈਰੀ ਦਲ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪਠਾਣੀ ਦਲ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਹਰੀਚੰਦ ਹੰਡੂਰੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧਵੇਂ ਪਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਮੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਦੂਰ ਧੂੜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਆ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਤ ਖਬਰ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ 4 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 700 ਜਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਹੁਕਮ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁਮਕ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਦਲ ਵਿੱਚ ਝਟਪਟ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਦੂਣੇ ਉਮਗ ਪਏ। ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾਵ ਘਾਵ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਣਥੰਭਾ ਗੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹਮਲਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸ਼ਤਰੂ ਦਾ ਤੱਕੀਏ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਉਧਰੋਂ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹ ਬੜੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਉਮੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਹਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਗ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਜਮੂਰੀਆਂ ਦੇ ਧੂਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਗੋਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘੱਟ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਇੱਧਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਥਾਂ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੰਦੂਕਚੀ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਤੋੜੇਦਾਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰਗੀ ਬਾੜ ਚੜੀ। 300-400 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਹਾੜੀਏ ਉਸ ਥਾਂ ਲਿਟ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧੇ ਆ ਰਹੇ ਠਿਠਕੇ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਚੱਲਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 200-300 ਪਹਾੜੀਆ ਹੋਰ ਲਿਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰੀਚੰਦ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਲਿਆ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਰੀਚੰਦ, ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਐਸੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਫੌਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਪਠਾਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹਰੀਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਮਾਲੂਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਭੀਖਣ ਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਪਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਲੈ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਨਾਲ ਉਹ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਲ ਤੇ ਆ ਪਿਆ। ਪਠਾਨਾਂ ਦਾ ਦਲ ਹੁਣ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਲ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਆ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰਮਾ ਸੀ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਨਾਲ ਬੁਥਾੜਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਉਸ। ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਪਠਾਨ ਸਮਝੇ ਸਨ ਕਿ ਪੈਰ ਹਿਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਾ ਹਿਲਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਦੁਵੱਲੀ ਘੋਰ ਕਮਸਾਨ ਮਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੰਦ ਚੰਦ ਤੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁਮਕ ਲਈ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਸ ਟਿਕਾਣੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਕਰੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਲਾਲ ਚੰਦ ਮਾਹੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾ। ਇਸ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਬਲ ਨਾਲ ਕਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਬੜੇ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ। ਇਸ ਦੀ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਹ ਲੀਤੀ। ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਆਨ ਕੇ ਕਮਾਨ ਬਾਨ ਤਾਨ ਕੇ ਕੀਓ ਸੋ ਜੁਦ ਜਾਨ ਕੇ ਭਲੀ ਪਹੀ ਕੀਓ ਸੋ ਲੋਹੀ ਨਾ ਜੀਵ ਰਖ ਸੋਹਈ ਸੋ ਚਾਲ ਸੂਰ ਸੋਹੀ ਬਿਮੋਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦਾ ਜੁੱਧ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਹਲਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਟਿਕਾਣੇ ਜਾ ਪੁੱਜਾ। ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਲਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰ ਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਾਰੀ ਚੰਦ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿ ਸ਼ਤਰੂ ਦਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ। ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਕਾਰ ਤੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਪਠਾਨ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ। ਹੁਣ ਘੋੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕਰੀਬ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਭਰਾ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਦਸਤਾ ਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਲਾਮਤ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ
ਪਠਾਨ ਹਰਿਆਣ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਯੁੱਧ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੁਯੰਗ ਪਰਿਆਦ ਛਨ ਤਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਸੰਗਰਾਮ ਕੋਪੇ ਪੰਚੋ ਬੀਰ ਬੰਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਪਾਏ ਰੋਪੇ ਅਠੀ ਜੀਤ ਮਲੰਗ ਸੁਗਾਜ਼ੀ ਗੁਲਾਬੰਗ ਰਣੰਗ ਦੇਖੀਏ ਰੰਗੰਗ ਰੂਪੰਗ ਸਹਾਬੰਗ ਹਠੀਯੰਗ ਮਹਰੀ ਚੰਦਯੰਗ ਗੰਗੰਗ ਰਾਮੰਗ ਜਿਨੇ ਕੀਤੀਯੰਗ ਜਿਤੀਯੰਗ ਫੌਜ ਤਾਮੰਗ ਕੁਪੇ ਲਾਲ ਚੰਦੰਗ ਕੀਏ ਲਾਲ ਰੂਪੰਗ ਜਿਨੇ ਗਜੀਯੰਗ ਗਰਭ ਸਿੰਘੰਗ ਅਨੂਪੰਗ ਕੁਪਿਓ ਮਾहरू ਕहरू ਰੂਪ ਤਾਰੇ ਜਿਨੇ ਖਾਨ ਖਾਵਨੀਯੰਗ ਖੇਤ ਮਾਰੇ ਕੁਪਿਓ ਦੇਵ ਤੇ ਸੰਗ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੁਦੰਗ ਕੀਓ ਦਰਣ ਕੀ ਜਿਉ ਮਹਾ ਜੁਦ ਸੁਦੰਗ। ਗੁਰੂ ਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।